धन्यवाद। आपण माने जानती गत 2025 साल डिसेम्बर मास 25 तारीख रे आमानकर प्रिय पुत्र से चली जाए। आपण माने देखुछंती फोटो को से गोटे चाउल रे गढ़ा बुद्धिमान ज्ञानीवान और सुंदर युवक ताकू प्रेम रे मोर बापा माँ ताकू गोरा साहेब बाबू बोल डाकुथिले, किंतु झुलुझुलिया पोक जे प्रकार भाबरे किछि समय देखि से चली जाए तद्रूप से आमानकर पुओ 18 वर्ष पर्यंत आमानकर गहन थिले परिवार थिले। तांकर गुण कहले अत्युक्ति हबो नै। अति बुद्धिमान लोक, अति बुद्धिमान पिला। ता भाषारु केबे मंद कथा बाहर नाही। से प्रत्येक को प्रिय भाजन होइथिले। छोट पिला कहले मध्ये सुनुथिले, वयोज्येष्ठ पिला माने वयोज्येष्ठ लोक मध्ये कोनोस विषय कहले मध्ये ताकू से सुनि कि अंगीकार भावे से कार्य करुथिले। ताको विषय कहबा अति दुखर विषय। से प्रत्येक परिवार प्रिय भाजन होइथिले, किंतु ईश्वरकर योजना संकल्प एक महान अल्प समय मार्ग मध्य थिले से अदृश्य हे गले। आज तार कथा तार कारुकार्य तार समस्त विषय सुनिले बहुत दुख लागे। एणु कहबा पाए मो पाखरे से प्रकार भरोसा साहस नाही। प्रिय ब्लेसिंग बाबू आमार को गहन थिले, किंतु से चली गले। दुखर विषय मोर प्रिय बंधुगण, आज तार शोक संताप परिवार पाई आज अनेक लोक अनेक दास दासी अनेक पालक गण आज उपस्थित होइथिबारु परिवार पाई एक सांत्वना ए समय मध्यरे प्रिय पुओकर वियोग रे अति मर्मामन होइछु परिवार। कारण 2 मास भितरे बापा चली गले, पुणी आमानकर पुओ मजे चली गले, किंतु परिवार रे से प्रकार श्रद्धा नहीं, से प्रकार आनंद नहीं। कहिबा गले प्रिय पुत्र आमानकर अति प्रिय भाजन थिले। बुद्धि रे तार अति उत्तम गुण पिला थिला, किंतु से आमानकर छाड़ी चली जाइछन्ति। अति दुखर विषय। एणु मो अधिक किछि मो कहबा पाई जाने ता गुण गाइबा पाई, किनु ओइ समय रे मो अनुरोध करूछि प्रिय पुओ निमंते बालक माने आछन्ति, अनेक मान्यगण्य व्यक्ति माने मध्ये अछन्ति। ता निमंते प्रार्थना करबे जे कि जगतर पापर बिंदु स्पर्श न करिया पूर्व प्रभु ताकू नै जाय छन्ति। सेतिपाई प्रभु जीशु को धन्यवाद दे। आमानकर योजना अपेक्षा ईश्वरकर योजना भिन्न थाए। सेतिपाई मु प्रभु जीशु को धन्यवाद दे। से जोट थांतो ना काहे कि नीरव से रहि अछंती। आमे जगत मध्य अछु आमे जे प्रभु को निकट को आमे जे परि जाई पाइबा सेति प्रति आमे निज निज आत्मा को आमे आत्मा को आमे पचारिबा आमे की प्रकार भाबे जगत मध्य परिचालित होइछु आमे सेही स्थान को जीवा पहले आमे प्रस्तुत हेबार पड़ी। मो अधिक किछि कहबा को जाय नाही। प्रिय पुत्र को प्रभु जीशु नहीं चलते ताकर गुण गुण गाइबा आमे जागतिक भाव में आमे अनेक भाबी थाउ, किंतु ता भिन्न होइताय ईश्वर को दृष्टि रे। एणु आसंतु प्रिय प्रभु प्रिय पुत्र को प्रभु नहीं चलते। सेति प्राय आमे प्रत्येक समवेत होइछु। प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। ये छोट मंतव्य प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। परिवार तरफ हमने सांत्वना वार्ता सुख वार्ता शुणिलु। वर्तमान केतक प्रभु दास मैंने अच्छा परिवार प्रोग्राम अनुसार हमने फॉलो करवा। प्रथम हूँ आम सीपी राजू सीबीएम सीनियर कोऑर्डिनेटर से
ସୁଖବାର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାର୍ତ୍ତା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ ମହାଶୟ ଆସିବେ ଏବଂ ସେ ସୁଖବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। మొదటిగా దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. प्रथमे प्रभु को मो धन्यवाद दिए। తర్వాత వేదికను అలంకరించిన యూబీసీ పెద్దలందరికీ, విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి యేసుక్రీస్తు నామములో నా హృదయపూర్వక వందనాలు. मंचासीन उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मेलन कर्मकर्ता एवं एकत्रित प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मोर भक्तिपूर्ण प्रेम नमस्कार ज्ञापन करी। కుటుంబానికి ఇది చాలా దుఃఖకరమైన విషయమే. परिवार निमंते यह अत्यंत दुखदायक विषय, కానీ మనకున్న నిరీక్షణ, మనకున్న విశ్వాసం వేరు. किंतु आमानकर भरोसा आमानकर विश्वास भिन्न। ఇందాక పాస్టర్ గారు చదివించారు, మొదటి తెస్సలోనికలు రాసిన పత్రిక చదివించారు. आमाने एथि पूर्वरु पढ़िलु बा पाठ कलु प्रथम थेसलोनिक पुस्तक। పౌలు రెండవ రాకడ, యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకడ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ. పౌలు సెఠరే ప్రభు జీసు ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। సంఘంలో ఉన్నవారు ఏమనుకున్నారంటే క్రీస్తు రాకడ అప్పుడే వచ్చేస్తుంది అనుకున్నారు. मंडली थिबा लोक माने कोन भाबिले माने सेतेबेले ही प्रभुଙ୍କର आगमन होई जीव बोली। క్రీస్తు రాకడ ముందే వాళ్ళందరూ చనిపోయారు కొంతమంది. आ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ आगमन ପୂର୍ବରୁ ही अनेक मृत्युवरण कले। మరి వారి పరిస్థితి ఏంటి? ప్రశ్న వచ్చింది. ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି कोन बोली प्रश्न आसिला। మరి యేసు రాకడ రాలేదు కానీ చనిపోయారు. प्रभुଙ୍କର आगमन होई नाही किंतु सेमाने मृत्युवरण कले। వారు కూడా యేసునందు నిరీక్షణ ఉంచారు, విశ్వాసం ఉంచారు. सेमाने ମଧ୍ୟ परमेश्वरଙ୍କ ଠାରେ भरोसा रखिले, विश्वास रखिले, కానీ చనిపోయారు. किंतु मृत्युवरण कले। పౌలు అంటున్నాడు కదా, पौल कहନ୍ତି వారు చనిపోలేదు, सेमाने मृत्युवरण करि नांती, నిద్రిస్తున్నారు. सेमाने निद्रा प्राजाय अछंती। నిద్ర అనేది ఒక టర్నింగ్ లాంటిది, ఒక మలుపు లాంటిది. టర్నింగ్ आ गोटे निद्रा गोटे आ बुलाणी परी। అక్కడ ఉన్న మనిషి ఉన్నాడు అనుకోండి, మనం ఇక్కడ నుంచి చూడగలం. सेठारे जणे ठिया होइतिला मे एठार देखि परिबा। ఒకవేళ మనిషి అటు టర్నింగ్ తీసుకున్నాడు అనుకోండి, किंतु सेही लोक जदि टिके से बुलाणी सेपट रहिले మనం చూడలేం. आमे आउ देखि परिबा नाही। మనం అక్కడికి వెళ్తే ఆ మనిషిని చూస్తాం. आउ थरे आमे सेठाकु गले तांको देखि परिबा। మరణం కూడా అటువంటిది. मृत्यु मध्य सही प्रकार అందరం అక్కడికి వెళ్ళాల్సిందే. समस्त सेठाकु जिबाकु पड़िबो। ఒకరు ముందు వెళ్తారు, ఒకరు వెళ్తారు. केही प्रथमे जिबे केही परे जिबे। పౌలు అంటే మామూలుగా దుఃఖించొద్దని అంటలేదు, आ पाउलो साधारणतः दुख करो नाही बोली कहंती, కానీ మనం మనుషులు, किंतु आमने मनुष्य కొంత దుఃఖం ఉంటుంది. आमानकर किछि दुख रहिबो। కానీ ఏంటంటే మన నిరీక్షణ ఏంటంటే किंतु आमानकर भरोसा कोन माने క్రీస్తు లేచాడు కాబట్టి प्रभु जीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थित होइथिबा మనం కూడా లేస్తాం. आमे मध्य पुनरुत्थित हेबा। వారిని మనం కలుసుకుంటాం. ఎవరైతే నిద్రిస్తున్నారో వారిని కలుసుకుంటాం. जो माने निद्रा जाय अछंती सेमानकु आमे साक्षात करिबा। నిద్రపోతున్నవాడు తప్పకుండా లేస్తాడు. जो माने निद्रा जाय अछंती निश्चित भाବରେ सेमाने उठिबे। కాబట్టి మనము, నేను చెప్పేదంటే కుటుంబానికి పాస్టర్ గారు మన అందరూ తెలుసు, పసుపురెడ్డి గారు. కానీ ఏంటంటే దుఃఖం సహజం, కానీ ఏంటంటే మనం దుఃఖించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఒకనొక దినాన మనం చూస్తాం. सेथि निमंते मो प्रिय पालक पासपरेटी महाशय को तांको परिवार को कहबा विषय कोन माने आ से निद्रा जाय अछंती आ निश्चय उठिबे, आमे तांको देखा करिबा। सेथि पय आमे अधिक दुख करिबा नाही। కాబట్టి నా తరపున, కుటుంబం తరపున, డాక్టర్ సురాజ్ గారి తరపున, సిఎం తరపున కుటుంబానికి దేవుడు ఆదరణను అనుగ్రహించాలని, శాంతిని అనుగ్రహించాలని నేను కోరుకుంటూ నా యొక్క ఆదరణ మాటలు తెలియజేస్తున్నాను. आ सेथि निमंते मो तरफरु, मो परिवार तरफरु, सीबीएम परिवार तरफरु, स्वराज परिवार को तरफरु परिवार को प्रभु शांति सांत्वना दियंतु बोली मोर ए सांत्वना वार्ता समाप्त करे। धन्यवाद। థ్యాంక్ యూ.
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପରିବାର କତିରେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀ କତିରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବିଷୟ ଯେବେ ଆସେ, ମୃତ୍ୟୁ ମରଣାନ୍ତକ ଦୁଃଖ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର କନସେପ୍ଟ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବାଇବେଲର ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ ନୋହଙ୍କ ଜଳପ୍ଲାବନ ଏବଂ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସମୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଲିଖିତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଲିଖିତ ହୋଇନଥିଲା। ୟାର ପରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନତମ ପୁସ୍ତକରେ, ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର 19 ପର୍ବର 25-26 ପଦରେ ଯେ ଆୟୁବ ଦୁଃଖ ମରଣାନ୍ତକ ଚାପ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥାଇ ସେ ଏହି କଥା, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଗ୍ଲିମ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ମାଂସ ବିହୀନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶେଷ ଦିନରେ ମୁଁ ମୋର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବି। ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରାଚୀନତମ ପୁସ୍ତକ, ବହୁ ଆଗରୁ ଲିଖିତ। ଆଉ ମରଣାନ୍ତକ ଦୁଃଖ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଜଣେ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ତଥାପି ତନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଗୋଟେ ଝଲକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ମାଂସ ବିହୀନ ହୋଇ ମଲା ପରେ ସେ ଶେଷ କାଳରେ ମୋ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ତେଣିକି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିପାରିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ସେଇଠି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଗ୍ଲିମ୍ସ, ତାର ଝଲକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅନେକ ଘଟଣା, ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି, ମହାମାରୀ ସବୁ ଆସୁଛି। ତଥାପି ସେ ସବୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୁନରୁତ୍ଥାନର କନସେପ୍ଟଟି ଡେଭଲପ ହୋଇ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ବାଇବେଲ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ମାରି ମହାମାରୀ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବିଷୟଟା ଚାପି ହୋଇ ଲୁକାୟିତ ରହିଯାଉନି, ତାହା ଆଗକୁ 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 ଶେଷରେ ଆମେ ତାର ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ରେଭେଲେସନ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 4 ପର୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଥାଇ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠିବେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଯେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ଆସେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ଯାହା ଯୁଗାନୁକ୍ରମେ ନିନାଦିତ ହୋଇ ଆସିଅଛି, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସତ୍ୟତା ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ ଯେ ଆମେ କେମିତି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଥାଇ ମରିଅଛୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ମାନବୀୟ ଭାଷା, ମାନବୀୟ ଶୈଳୀ ଆମକୁ କିଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ କୁହେ, ଯେହେତୁ ପୁଅଟି ବ୍ଲେସିଂ ବାବୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିକି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ସେ ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ଯେବେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କବର ଫିଟାଇ ସେ ଉଠିବେ ଆଉ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। सर्वप्रथमे ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମସ୍ଥାନ ଦେଇ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତତ୍ ସହିତ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଜନ, ମୋର ପ୍ରିୟ ବାଳକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୁଣି ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ପାସ୍କୁରେଡି ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଫୁଲବାଣୀ ଯାଇଥିଲି। ଫୁଲବାଣୀ ସହରରେ ମୋର ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଇଁ ମୋତେ ସ୍ପିକର କରି ଡାକିଥିଲେ। ମୁଁ ଫୁଲବାଣୀ ସହରରେ ଥିଲି।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମାପ୍ତ କରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମାପ୍ତ କରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ହୋଟେଲରେ ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ବସ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥିଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାଳକ ସେ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ରାତିରେ କାହିଁକି ମୋତେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଭୟ ହେଲି କଣ ହେଲା କି ଆମମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟେଲରେ କଣ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୋ ମନରେ ଚିନ୍ତା ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ମାନେ କଣ ହେଲା ପାଳକ ବାବୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କହିଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସାର୍ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିଲି କିଏ ଚାଲିଗଲେ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କାରଣ ସେ ପୁଅ ମୋ ସହିତ ଅତି ଉତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋ ସହିତ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ପାଳକ ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି କହେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ସେ ଥିଲା ମୋର ମିଡିଆ ପର୍ସନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପଠେଇବି ସେ ଆସିକି ନଉଥିବେ ଯଦି ପାଳକ ବାବୁ କେତେବେଳେ ଆଉ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ତରକାରୀ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ 5 ମାଇଲର ରୋଡ କୌଣସି ବିଷୟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଲ ଜିନିଷ ସେମାନେ ପଠେଇବେ ଆଉ ସେ ପୁଅ ଆମକୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଗାଡିର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ କେତେବେଳେ ପାଳକ ବାବୁ ସେ କହିବେ ବାବୁରେ ଆଉ ତୁମେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଟିକେ ନେଇଦିଅ ସେ ଫଟକିନା ଆସେ ଯଦି ମୋର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସେଇ ବାବୁ ହିଁ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେତିକି ନୁହଁ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆମମାନେ ସମ୍ମିଳନୀ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଗଜପତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୟୁଥ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିଲୁ ଆମମାନଙ୍କର ସଭାପତି ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ପିଲା ଆକ୍ଟିଭଲି ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆଉ ସେ ସବୁ ମତେ ମନେ ପଡିଲା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାଳକ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମତେ କହୁଥିଲେ ମୋର ମୁହଁରେ ଆଉ କୌଣସି ଭାଷା ନଥିଲା ସେ ରାତିରେ ପୁଣି ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ପାଳକ ବାବୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇଛି ଆଉ ମୋର ମଧ୍ୟ ସେଇ 2007 ସାଲରେ ବ୍ଲେସିଂ ସେ 2007 ସାଲରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 2025 ସାଲରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ମୋର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେଇ 2007 ସାଲରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ପୁଣି 2022 ସାଲରେ ମୋ ଝିଅ 15 ବର୍ଷରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ 18 ବର୍ଷରେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆମେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ ଅନେକ ଶତ୍ରୁକୁ ଆମେ ପରାଜୟ କରିପାରିବା କଳରେ ବଳରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁ ଅଛି ଯାହାକି ମରଣ ସେ ଶତ୍ରୁକୁ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ପରାଜୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଜଗତରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଛକି ବସିଛି କେତେବେଳେ ଜଗତରୁ ଆମକୁ ବିଦାୟ କରିଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ସେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା କାରଣ ସେ ମହାନ ଈଶ୍ୱର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ 3 ବର୍ଷ 33 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଜଗତରେ ରହିଲେ ପୁଣି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କୃଷାର୍ପଣ ହେଲେ ଏବଂ କବରସାଇ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳ ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରୁଛୁ ଯାହା ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଆମେ ଆଉଜି ପଡିଛୁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୁଁ ଶେଷରେ ଏଇ କଥା କହିବି ବିଶେଷ କରି ପରିବାରକୁ ଏଇ କଥା କହିବି ପାଳକ ବାବୁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ କଟାଳିକେ କାନ୍ଦିଲେ ମା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଲେ ବାବୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ସେ ବାବୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ବସି ମୋର ଆଖିରେ ଲୁହ
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକେଇଲି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାନ୍ତନା ବିଷୟ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ବାଳକ ଭାସ୍କରେଡ୍ଡି ବାବୁ ଏବଂ ପରିବାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ କଥା କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆସିବେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଲୋକ ସେଥିରେ ଆସିବେ ପ୍ରଥମ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିଜେ ଆସିବେ ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖାମୁଖି ସେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଆମେମାନେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖିବା କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତମାନେ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ତୃତୀୟରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଛୁ ମୁଁ ଜାଣେ ବ୍ଲେସିଂ ସେ ଜଣେ ନମ୍ର ପିଲା ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉଠି ଆସିବେ ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ଯୋଉମାନେ ଆମେମାନେ ମୁଁ ବାଳକ ବାବୁ ପୁଣି ଯୋଉମାନେ ଆମମାନେ ହରେଇଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ତେଣୁ ଆମମାନେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବାରେ ବିଶେଷ କରି ମୋ ବାଳକ ବାବୁଙ୍କୁ ପାଳିକା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋର ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଥରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫ୍ଲାଇଟରେ ମୁଁ ମାନେ ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଥିଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଇଭଳି ଆକାଶକୁ ପଳେଇବି ତାହେଲେ ମୋର ଝିଅକୁ ଦେଖିବି ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ମାନେ ସେତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲି ଅନେକ ଥର ଆମମାନଙ୍କର ନାରାୟଣପୁର ବାଳକ ସେ ଫୋନ କରିକି ମତେ କହିବେ ସୁନିଲ ଭାଇ ଆପଣ ଏତେ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର ନାରାୟଣପୁର ବାଳକ ମତେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ଅନେକ ଥର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏତେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ କଥା ମୁଁ ସେଥିର ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାସ୍କରେଡ୍ଡି ବାବୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ସହିତ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଦେଖାବା ଚିରକାଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବସବାସ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛୋଟ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାସ୍କରେଡ୍ଡି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ହେଲେ ହେଁ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ରଣାଲାଇ ପାଷ୍ଟ ବାବୁ ଆମେ କହିଛୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସେ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ସମ୍ମାନ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ବକ୍ତିଷ୍ଠ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପାଳକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ଦାସମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଏପ୍ରକାର ଏକ ବିଷୟ ଯାହାକି ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖଦାୟକ କେତେକ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ହୁଏତ ପ୍ରିୟ ପରିବାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆସିଲା ହୁଏତ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ତାପରେ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବି ଅନୁଭବ କରିଛି 2 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯିବି 5 ଦିନର ଛୁଆକୁ ଯେ କି ଆମର ବଡ଼ ପୁଅର ପୁଅ ଯାହାକୁ 5 ଦିନ ହେଇଥିଲା
ମାଙ୍କର କ୍ଷୀର ନ ହବାରୁ ନିଜେ ପାଳିକା ମା ମୋ ନେଇ ଆସିଲେ ଛୁଆକୁ ଲାକ୍ଟୋଜେନ୍ ପିରେଇ ପିରେଇ ଛୁଆକୁ ବଡ଼ କଲ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଛୁଆ ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଜଗତରେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହବ ପାଗଳ ପରି ହେଲି, ଜାଣିପାରି କଣ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, କାରଣ ସେଇ ସମୟ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆସିଥିଲା। ମୋର ବଡ଼ ଦିଦି ଛେଳିଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳ ପାଳିକା ସେ ଚାଲିଗଲେ, ମଝିଆ ଦିଦି ତୋଲଡାର ସେ ଚାଲିଗଲେ, କଟକରେ ଯେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ପୁଅ ବି ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ 4ଟା ଆମ ପରିବାରରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରିୟ ପରିବାରକୁ, ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ, ପାଳିକା ମାଙ୍କୁ, ପାଳକ ବାବୁଙ୍କୁ, ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନକୁ ଏଇ କଥା କହିବି, କୁମ୍ଭକାରକକୁ ମାଟି କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି କାମ କଲ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଇବ କହିଲା ଭଳି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ନେଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲକୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଷୟର ଗୁପ୍ତ ନ କରି ଏଲି ଯାଜକକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ। ଏଲି କହିଲେ, ସଦା ପ୍ରଭୁ, ସେ ତ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ତାଙ୍କର ଭଲ କରନ୍ତି। ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ, ପ୍ରଭୁ ତାହା ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହୁଏତ ଆମେ ଜୀବନରେ ଏ ଆମେ ଭାବିବା, ପ୍ରଭୁ ଦୀର୍ଘ ଛୁଆର 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଏଇ ଗୃହରେ ବାସ କଲେ ଛୁଆ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ନା, ମୁଁ ତତେ ଏ ଘରୁ ଉଠେନି, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏବଂ এই 18 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ପ୍ରଭୁ 3ଟି ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମଙ୍କର ସଭାପତି ମାସ ପଢେଇକିରି ଆସୁଥିଲେ। 57 ଜିସାରେ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ସେଠାରେ 2ଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ 18 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ଧାର୍ମିକ ପଦରେ ନାମିତ କଲେ, ଭକ୍ତ ପଦରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ନାମିତ କରି ଆପଣା ରାଜ୍ୟରେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୀତ ଶୁଣିଲା 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ 1 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିକି ଶୁଣିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଜଗତରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଏହି ছোট গাঁ অবশ্য ছোট মন্ডলী পরিবার ভিতরে দেখলে, কিন্তু প্রভু তাকে গোটে বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলে প্রভু জানিলে। তেণু প্রভু তাকে বিশ্বস্ত ভাবে তাকে কণ করছেন, গ্রহণ করছেন। প্রভু তাকে আপনার রাজ্যরে কণ দিয়েছেন, স্থান দিয়েছেন। তেণু সেই দিন দাউদ কহিলে, যাকে 2 সামুয়েল 12 অধ্যায়ের 23 পদরে, ସିଏ ଆମ ପାଖକୁ ଆଉ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆଉ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା। ଯିଏ କି ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଶେଷରେ କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ। ପ୍ରଭୁ ବି ଚାହିଁଲେ, ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ କଣ କଲେ, ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି 18 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ଆପଣା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଛୁଆ ଜାଣୁନି ମୋ ବାପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମା କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଗାଁବାସୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଛୁଆ କରୁନି, ଜାଣୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ
से आनंद अनुभव करी शांति रे से कोन करछन्ति अछन्ति। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। पुंकर जीवन भली आज आम जीवन रे प्रभु ए तीनोटी महान आशीर्वाद दियंतु। धार्मिक पद दियंतु, भक्त पद दियंतु एवं विश्वस्त पद आम जीवन रे तांको राज्य रे आम प्रभु कोन दियंतु, स्थान दियंतु। प्रिय झियो मानकु, बालिका मानकु, बालक बाबू जीवन रे शांति सांत्वना दियंतु। से सांत्वना न देले कौनसी मनुष्य शांति दे पारिबे नाही। प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करंतु। तरफे हमनकर भाइस प्रेसिडेंट प्रणाली मंडली बालक महाशय शांतनामूलक वाक्य देले तद्वारा ईश्वर वाक्य द्वारा ही आम शांतना प्राप्त हो एवं परिवार आशा करुचु नितांत भाव में शांतना पाई अधिक भाव में प्रभु शांतना से जीवन में प्रदान करंतु। एई समय हमने गीत अच्छी किंतु ता पूर्व प्रभु वाक्य आम पढ़ा द्वितीय सामुएल तार 12 पर्व 16 पर्व 20 पद पर्यंत पढ़े एवं द्वितीय सामुएल से 16 पर्व 12 पर्व 21 पद 23 पद पर्यंत आम नाड़पुर मंडली डिकन सामल से पढ़ी सुनाइबे। धर्मशास्त्र द्वितीय सामुएल 12 पर्व तार 16 पर्व पदरु 20 पद जाए। एहेतु दाऊद बालक निमंते परमेश्वर निकट रे निवेदन कले ओ दाऊद उपवास कले ओ भीतर जाई रात्रि जाक भूमि रे पड़ी रहिले। एथिरे तांका गृहस्थ प्राचीन माने उठी तांकु भूमि रे उठाइबा पई तांका निकट रे छिड़ा हेले, मात्र से सम्मत हेले नाही किबा से मानक संगे भोजन कले नाही। ए उतारे सप्तम दिन रे बालक मला, मात्र बालक जे मरी अछि ए कथा दाऊदंकु जणाइबा पई तांकर दास माने भय कले। कारण से माने कहिले देख बालक बंची थिबा बेले आम्हे माने बहुत कहिले हैं से आम्ह मानकर रब सुनिले नाही। एबे बालक मरी ए कथा तांकु जणाइले से आपनार ई अनिष्ट न करिवे, मात्र दाऊद अपना दास मानकु परस्पर फुसफास हेउतबार देखि अनुमान कले जे बालक मरी अछि। एडु दाऊद अपना दास मानकु पचारिले बालक मलाणी की? से माने कहिले मलाणी। एतिरे दाऊद भूमि रु उठी स्नान ओ मर्दन ओ वस्त्र परिवर्तन करी सदा प्रभु गृह को जाई प्रणाम कले। तही उतारू से अपना गृह को आसी आज्ञा दियंते लोक माने तांको सम्मुखरे खाद्य द्रव्य रखिले तहु से भोजन कले। आम धर्मशास्त्र द्वितीय सामुएल 12 अध्याय 21 रु 23 पद पर्यंत। एथिरे तांको दास माने तांको कहिले आपण एक प्रकार कर्म कले, बालक बंची थिबा बेले आपण ताहा पाई उपवास रोदन कले, मात्र बालक मला पुतारे आपण उठी भोजन कले। तहिर से कहिले बालक बंची थिबा बेले मु उपवास और रोदन कली, कारण मु कहिली के जानी सदा प्रभु मो प्रति कृपा कले मोर बालकटी बंची पारिबो। मात्र एबे तो से मला, मु काहे की उपवास करिबी? मु की तांकु फेराई आनी पारिबी? मु तांको निकट को जिबी, मात्र से मो निकट को फेरी आसीबो नाही।
प्रभु कथित वाक्य आशीर्वाद करंतु एई समय प्रोग्राम अनुसार परिवार तरफ गोटे गीत अच्छी आसवे गीत गान करेंगे। Bluetooth mode. प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम समस्त को मोर नमस्कार जनाए। एपरी गोटे शोक सभा को आसबि बोली केबे भाबु नथि। पुनर्बार से घटनाटा मन पकेबा इच्छा करेनी। प्रभु निश्चय समस्त को सांत्वना दियंती कहीं माने मो जीवन भी एमती घटनाटा होती। जिते मोर बड़ झील चली जाइला मो सारंगे काम कला एबे जना पड़ला जे आमे चेष्टा कले भी प्राण रक्षा करि परिबा नहीं। हम हाथ रे किछि नाही। मु काले मलेरिया हबो बोली प्रोफाइलैक्टिक डोज आमे मलेरिया जेमति न हबो से औषध भी खुआई ताकू रखिथिली। तथापि हम 3 जनकर मलेरिया होता मु बंची गली प्रथम। तापर मैडम बहुत दिन सफर कले एडमिशन करने पड़ा रक्त चढ़ा है कि झील बंचला मो सामना ही चली गला। अवश्य डाक्तर हिसाब रे मो जीवन रे अनेक मरण मु देखी अनेक जन्म भी मु देखी ये दुटा आम कंट्रोल रे ना सदा प्रभु कंट्रोल रे रखते। किंतु मन हिसाब रे हमर दुख लागी पारे किंतु जति दाऊ दाऊ भी दुख करथिले तेतळे तांको चली गला संतान। किंतु से पहिले से चली जाय मु तो से आसीबो नै आमे ही गोटे दिन जिबा आसी ए जगत रे लाळो हमर फिजिकल रिलेशन सब एबे आमे केबे भी शांति पाइबा नै। हेले सदाप्रभु संगे जदि आमे राइट रिलेशन थिबो ए सब किछि हमको अटके पारिबो नाही। हम विश्वास जीवन रे विशेष करी आमे जेतोल जन लूज करबा आमे कहबारी बहुत धक्का ना नहीं बहुत धक्का कहे दैट इज नॉट धक्का। प्रभु हमको जणांती जे सिखांती सब तांकर कंट्रोल रे अछि। हेले आमे हम विश्वास जीवन रे केमती आमे स्ट्रांग हे कि रहिबा आ परिवार जति विश्वास हरि जीवे नै ए चिंता हमर थिबार छि प्रार्थना। तेणु आमे केते आशा रे 24 तारिख रे कहली पर्व पई गोटे दिन छाड़ी दियंतु आमे 25 तारिख करबो 26 रे आसे रक्त चढ़ाइबा किंतु सेति टाइम भी प्रभु देना 9 ग्राम थिला 7.9 हे गला मु तंग कहली आज्ञा रक्त चढ़ाइबार अछि। हां आज्ञा 26 तारिख रे पळे आसीबा 26 चले चढ़ाइ दबा 25th नाइट रे से चली गला। तेणु आम हाथ रे किछि नै मु जानि छी विशेष करी सिकलिंग बीमारी जोटा अछि मो आखि सामने रे बहुत लोकन करी इमति क्राइसिस हबो जे तांकर 9 ग्राम 5 ग्राम हे जाय। एबे आमे दि जणो को हॉस्पिटल रे रक्त चढ़ाइ छै बे दिन हैला जणे 5.2 आ जणे 5.7 दुई दुईटा रक्त चढ़ा हेछि आउरी आउ गोटे गोटे चढ़ा हबो। तेणु मु गोटे ये माध्यम रे मु कहबा समस्त को जाउ छै जेतले मैरिज करू छ विशेष कर हम एरिया रे समस्त दया करे सिकलिंग टेस्ट करांतु। सिकलिंग टेस्ट करांतु जोई जनकर सिकलिंग 25% नो डिसीज प्रॉब्लम नै 50% 50-50 चांसेस पिला मन बराबर 60-75 चांसेस से लोकर डेंजर अछि पिला मन को भी आसे बराबर एटलीस्ट 50% चांसेस अछि। तेणु समस्त सिकलिंग टेस्ट करी कि नॉन सिकलिंग स्पाउस को एंड भलो एटा मोर एडवाइस ओनली दिस इज ओनली सिंपली माय एडवाइस एज अ डॉक्टर टू ऑल द कांग्रेगेशन समस्त है ना। तेणु
ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିବାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମର ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି, ଲୋକ କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। থ্যাংক ইউ স্যার। এই সময়ে আমাদের প্রাণর বন্ধু যিশু বাপা এপরি সময় ଥିଲା ପାସପୋର୍ଟ ତୁମ ଦାସୀଙ୍କ କୋଳରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେଇଥିଲ ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ଆଣିଥିଲେ ତୁମ ଦାସ ଅନେକ ବିଷୟ କହିସାରିଛନ୍ତି ମତେ। ଆଉ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜଗତରେ ପିତାମାତା ହେବା ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ସମୟ ଦିନରେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଛୁଆର ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରିବାର ପରିଜନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଦୁଃଖରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଛୁଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣି ଆସିଛୁ, ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର କାରଣ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଏପରି କହେ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କାରଣ। ପ୍ରଭୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏ ସମୟରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଜଗତରୁ ନେଇଛ, ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ପିତାମାତା ପରିବାର ପରିଜନ ଯେତେ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେଇମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ତୁମେ ହରଣ କର, ତୁମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ଦାଉଦ ପରି ଆଇବ ପରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଥେସଲୋନିକ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଥିବା ପରି ପ୍ରଭୁ ହେ ପିତା ଦିନ ଆସିବ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଗତରୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବୁ ତୁମେ ଯାହାକୁ ନେଇଯାଇଛ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ମତେ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଆଜିର ଏଠାରେ ଶୁଣୁଥିବା ସବୁ ବାକ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ এই সব নিবেদন করি মাগো পিতা, আমেন। প্রভু যীশু তুমি ধন্য, সব অবস্থায় আমি তোমাকে ধন্যবাদ দেবার কর্তব্য। তুমরি বিনা অনুমতিরে কৌশি বিষয় ঘটে না, সবু ঘটনার অন্তরালে তুমরি হাত রহি থাকে। প্রভু তুমরি যোজনা এবং সংকল্প অতি মহান। পুଅଟି ତୁମେ ନେଇଛ ତାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାରେ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ତୁମରି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ତୁମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ତୁମରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କର। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ধন্যবাদ। এই সময়ে প্রায় সমস্ত কার্য শেষ হয়েছে। প্রভুଙ୍କର বাক্য শুনিবার রয়েছে। এই সময়ে পরিবার নিমন্তে সান্ত্বনাজনক বাক্য মানে শুনিବାକୁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚୟ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ସେ ମହାଶୟ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ପାସ୍ପୋରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ବାଳକମାନଙ୍କୁ
ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକି ବିଶେଷ କରି ପୁଅ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପୁଅର ଡିଜିଜ, ବାରମ୍ବାର ମେଡିକାଲକୁ ତାକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା, ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନିରୂପିତ ଦିନରେ ମନୁଷ୍ୟର ସୀମା, ବୟସ ସୀମା, ମୃତ୍ୟୁର ସୀମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବାନି, ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କହୁଥିଲେ, ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ। ଯେତେବେଳେ ମତେ ମଧ୍ୟ ବାଳିକା ସହିତ ପରିବାରକୁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ସେ ପୁଅ ଲାଗି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ଅନେକ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଡାକିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା। ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ପର୍ବର ସମୟରେ, ଆନନ୍ଦ ସମୟରେ এই যে দুঃখ ঘটনা ঘটিলা, পরিবার কেবল দুঃখিত তাহলে তা নহ, মণ্ডলী তাঙ্কর আত্মীয় স্বজন সমস্তে দুঃখরে মর্মাহত হেলে। যে শুনিছি সে মধ্য দুঃখিত, হঠাৎ কাহিঁকি এতে হেলা, কিন্তু প্রভুଙ୍କର যোজনা। গোটিଏ মুহূর্ত বঞ্চিବା ପାଇଁ ଆମଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ପୁଅକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଗତ 25 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ବେଳେ। ଆଜି ଆମେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ, ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଶୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅଛୁ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା, ପାଳକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏହା ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। এই দুঃখ যদিও মনରୁ লিভিব ନାହିଁ, ହୃଦୟରୁ ଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଅନେଇ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦାୟକ। ଯେପରି ରୋମୀ ତାର 15 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଲବ୍ଧ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖିତ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ସେ ପାରାକ୍ଲିଟସ୍, ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। କାରଣ ଜଗତରେ କେହି ଶାନ୍ତି ଦେଇ ନପାରେ। ଯୋହନ 14 ପର୍ବର 27 ପଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିଜର ଶାନ୍ତି ଦାନ କରୁଛି। ଜଗତ ସେ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜା, ଶାନ୍ତିର ରାଜକ, ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ ପିସ୍, ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର। ସେ ହିଁ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଦାଉଦଙ୍କର ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଦାଉଦ କେତେ ଉପବାସ କଲେ, କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଭୂମିରେ ପଡି ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଯେତେବେଳେ ବାଳକର କଥା ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କଲେ, ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କଲେ, ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ପ୍ରଥମେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଦାସମାନେ କହିଲେ, କି କର୍ମ ତୁମେ ଆପଣ କଲେ, କେମିତି କଲେ? ପୁଅ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ, ପୁଅ ମଲା ପରେ ଆପଣ এই କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ନିକଟକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବ। এইটা হচ্ছে সান্ত্বনা।
आज प्रभु का दास दासी परिवार को प्रभु स्वर्गीय शांति सांत्वना दियंतु एवं प्रभु का सेवा कार्य आहुरी आहुरी ए नूतन वर्ष नूतन आशीर्वाद नूतन सांत्वना अनंत सांत्वना दे आगु को बढ़िबा पई प्रभु सेमान को जीवन रे तांको पिलामान को जीवन रे भाई भौणी मान को परिवार जीवन रे प्रभु कार्य करतु प्रभु ए समस्त वाक्य द्वारा परिवार को अनुग्रह दियंतु एई समय प्रोग्राम अनुसार परिवार दुखित परिवार पाई प्रार्थना परिवार मो अनुरोध करी आमर गुमा मंडली पालक महाशय मार्लवा मंडली पालक महाशय अंडरशिप मंडली पालक महाशय 3 जन प्रार्थना उत्सर्ग करेंगे तापरे परिवार तरफ आमर पालक महाशय धन्यवाद अर्पण करेंगे तापरे प्रभु को प्रार्थना करी आशीष प्रार्थना आज सांत्वना उपासना शोक सभाटी समाप्त करें परिवार दयाकोरी पालक पालिका जो जगह अच्छा झील मैंने जुई झील जुई भाई माने परिवार भौणी मान परिवार जे जो जगह अच्छा आपण मैंने ठिया हूँ पालक मैंने 3 जन पालक मैंने सम्मुख को आसतु एवं दुखित परिवार भाई परिवार केते अच्छो ठिया हूँ आसतु आम प्रार्थना करबा पछे स्वर्गीय पिता परमेश्वर तुम पवित्र नाम गौरव करूछु बाबा तुम्हें तुमर स्वर्गीय संकल्प अनुଯାयी प्रिय भाई को नहीं अच्छे प्रभु हमें धन्यवाद दउछु बाबा तुम्हें हम भाई ब्लेसिंग को प्रभु तुम्हें तुमर परित्राणर परिचय प्रदान कलो यीशु ख्रीष्ट को पवित्र नाम रे विश्वास करी अनंत जीवन अधिकार हेबा पई सुयोग देलो एथिबाई प्रभु तुमर गौरव करूछु धन्यवाद दउछु प्रभु मृत्यु जय आमମାନଙ୍କ निमंते शेष शत्रु क्रूस रे प्रभु तुम से मृत्यु को प्रभु जय कलो पड़ी प्रभु आमମାନଙ୍କୁ तुमर जय रे प्रभु अंतर्भुक्त कराई लइतमाय मते तुमर धन्यवाद दउछु प्रभु आमने नितांत भाबरे रोदन करूछु शोक करूछु किंतु आमମାନଙ୍କର क्रंदन रे आमମାନଙ୍କର शोक रे प्रभु विजय मानक परि हम रोदन करू प्रभु आमମାନଙ୍କ निमंते प्रभु पुनरुत्थान रो आशा भरोसा तुम्हें प्रदान करियो सेई पुनरुत्थान रो आशा भरोसा रे प्रभु हमें जेपरि शांति शांतना उपभोग करि बरि साहाय्य करू बाल बाल भाषा को परिवार को मंडली को ग्रामवासी को उपस्थित तुम प्रत्येक को तुम पवित्र चरण रे समर्पण करी प्रार्थना निवेदन करूछु बापा परित्राणर आशा भरोसा जीवन पुनरुत्थान रो आशा भरोसा जीवन काटिबा पई प्रत्येक को तुम साहाय्य करो यीशु को नाम प्रार्थना मांगिले आमीन पवित्र मंगलमय प्रभु तुम पवित्र नाम धन्यवाद करूछु इस समय ब्लेसिंग को निमंते में धन्यवाद करूछु प्रभु जदि से अल्प बयस 18 वर्ष बयस मृत्युवरण करियछि किंतु एक स्थायी आदर्श से रखिक जाइए दीर्घस्थायी आदर्श जीवन से छाप छाड़ी धन्यवाद तांकर बाध्य जीवन पितामाता बाध्य जीवन निमंते धन्यवाद उत्तम संडे स्कूल जीवन छात्र जीवन प्रभु परायण जीवन विश्वास जीवन निमंते आज्ञाबहतार जीवन निमंते धन्यवाद यदि कम बयस तुम्हें ग्रहण कर जीवन अनेक सुंदर विशेष से शिक्षा से आदर्श से रखिक जाइए धन्यवाद माचु एवं तुम इच्छा निरूपित समय तुम्हें ग्रहण कर प्रभु में प्रार्थना कर जागतिक भाव में मृत्यु दुखदायक अटे किंतु आम पुनरुत्थान विश्वासी हेतु प्रभु श्रीकृष्ण जो आम निमंते पुनरुत्थान से भरोसा प्रदान कर वाक्य द्वारा तुम लोक सहभागिता
ଆମେ ସ୍ୱାନ୍ତନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଦାସ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାନ୍ତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱାନ୍ତନା ପାଇଅଛନ୍ତି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାନ୍ତନା ପାଆନ୍ତୁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମହିମା ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ତମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନିବେଦନ କରୁ ଆମେନ୍। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଗୌରବ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଦୁଃଖୀ ପରିବାରକୁ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପୁଅଟି ସେମାନଙ୍କ କୋଳରେ ଦେଇଥିଲ ଜନ୍ମକାଳ କଥା ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ କଲ ପ୍ରଭୁ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ରହି ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଇ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କଲ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଗୌରବ କରୁଛୁ ଇଏ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତୁମର ଯୋଜନା ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଅଛ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଖକୂଳ ହେଇଥାଉ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାଶ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ଆମମାନେ ଭରସା ରଖୁଅଛୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଅଛୁ ଯୀଶୁ ରାଜା କାରଣ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କଥା କୁହେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରଥମ ତୁରୀରେ ସେମାନେ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଉଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ପୁଅଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପିତାମାତା ଶୋକାକୁଳ ଅବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୋକାକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ରାଜା ତୁମର ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ି ଆଗକୁ ଯେପରି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପାରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମହିମା ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମରି ହୋ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ସୁନାଇର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପାଳକଗଣ ବିଜ୍ଞାନଗଣ ଚାଷଗଣ ପୁଣି ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯଦ୍ୟପି ମୋତେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନେବେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ସେ ଆଗକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ନେବେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କେଟିଂ କରି ଆସିଲା ପାହାନ୍ତିଆ 3ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପେନ୍ ହେଲା ସେ ବାପା ମାଆକୁ ଉଠେଇଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ବାଡ଼ି ଘର ଚେୟାରରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଦେଖିଲେ ସେ ଯେ ବାପା ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଘରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଅ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ସେ ସମୟରେ ତାର ସାଙ୍ଗ କହିଲା ମୁଁ ନଥିବି ରେ ଉଠିକି ଚାଲିଯିବି କହିଲା ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ କରି କହିଲା ମୁଁ 25 ତାରିଖ ନଥିବି କିନ୍ତୁ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ତାକୁ କୋଳସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ବୟସରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶର ବାଳକ ଥିଲା ଗାଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ କାମରେ ସେ ପ୍ରଥମ ରହିବ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ କାହାକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବାର ବାଳକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ସେମିତି ଥିଲା ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯୌବନ କାଳରେ ନେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏ ଛୋଟ ବୟସରେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମୁଁ ବି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିଲି କାନ୍ଦୁଥିଲି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ହେଇଛ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଦେଖି ତମେ ଅବହେଳା ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମରଣ 5 ଦିନ ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାର ମୋର ଫିଲ୍ଡ ଲୋକମାନେ 1 ତାରିଖ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କଣ କରିବା ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ 31 ରାତିରେ ଫୋନ କଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ପାଷ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି କହିଲି 3 ଦିନ ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ଆସୁ କ୍ଲେଶ ଆସୁ ତାଡ଼ନା ଆସୁ କିମ୍ବା ଜୀବନରେ ରୋଗ ବି ଆସୁ ପ୍ରାଣ ବାୟୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେଇଛୁ ସେବା କରିବୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପାଳକମାନଙ୍କୁ ଦିଖନମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ମୋ ପୁଅର ମରଣ
जो कबर एते गौरव सहित हला एते प्रभु का दास माने आस्थिले एते संख्यक 26 तारिख ख्रीष्टमास द्वितीय दिन एते लोक हेबार नथिला किंतु प्रभु को दास कहले प्रभु ताको योजना अनुसार को नैतिबारु आज एते समारोह रे ताकर कबर होछि तेणु आपण माने कबर दिन आसिले आ बहुत समारोह सहित गौरव सहित मो पर कबर करथिबारु धन्यवाद संगे संगे आज मध्ये आपण मानको मोर हृदय कृतज्ञता ज्ञापन करूछि बहुत मजर सहित हम पे आपण प्रार्थना करूछंती हमर सभापति तो सबले फोन करंती केंती अछंती पालिका मां केंती अछंती तेणु सबले कर्मकर्ता विशेष विशेष धन्यवाद दिए आपण मानको समय दैछंती समस्त पालक मानक धन्यवाद दिए आपण माने से दिन आसिले आज भी आसी सांत्वना प्रार्थना करछंती चालक मानक दिकन मानक से परि डायरेक्टर महाशय मानक गुआर संघ कर्मकर्ता मानक पुणे विशेष करी मु अनुरोध करबी आज केवल स्वतंत्र भाव रे आज्ञा हम कार्य पई आसी छंती राजपांडी मरण द्वितीय दिन स्वराज सर फोन कले पास्टर को सुनिली किंतु धैर्य धरंतु आउ 4 दिन तले फोन कले पास्टर मु जाई पारुनी मु पुनर्बार आसिले मु आपण निश्चय आपण घर को आसीबे वर्तमान सीपी सर जाउछंती मु बहुत सांत्वना प्राप्त हेली जे मोर दुख रे दुखी हो पई एते दूर आसी छंती तेनु तांको भी धन्यवाद दी सुनील सर तो विशेष विशेष धन्यवाद दिए सबले समस्त जड़ित दुख रे सुख रे से मरवा 3 दिन आस्थिले कांदी पकेले कारण मु भी तकर दुख जाने दिख गला पर किंतु दुख थिले और ताको भी धन्यवाद देई हमनकर प्रोफेसर महेश को धन्यवाद ज्ञापन करछि आस्ते प्रभु को दास समस्त को धन्यवाद दोछि डॉक्टर सर विशेष धन्यवाद दिए डॉक्टर सर मोर ट्रीटमेंट करथिले केबे भी तार 7.9 रक्त थिला केबे हम रक्त देइना 7 थिला बेल रक्त देइना किंतु हठात आमे 26 रे उतर चेक करी कि ब्लड देबा पे चाहिथिलु किंतु प्रभु आगे तक नै जाइछन ताकर संकल्प योजना 5 वर्ष बयस रे से नै जाउथिले मरिबा परिस्थिति किंतु 5 वर्ष बयस रे प्रभु ताको बंचेले 18 वर्ष प्रतिपालन करिया पे जड़े उत्तम पिला भाले बढ़िया पे प्रभु सुयोग देले 18 वर्ष पर 18 वर्ष 5 मास प्रभु तांको को नै जाइछन्ती एनो समस्त प्रत्येक को मो जवान गुण माध्यम डाकिथिली समस्त को धन्यवाद दोछि तांकर स्कूल रो शिक्षक माने आछन्ती आ तांकर स्टूडेंट माने आछन्ती तार क्लासमेट माने आछन्ती मरिया दिन क्लासमेट जो कांतिथिले बहुत दुख करते समस्त को विशेष धन्यवाद ज्ञापन करछि आपण मन हम प्रति जो स्नेह प्रेम उदारता देखै छथि तो संगे संगे हम पई जो संतुलन कथा कहि छथि प्रार्थना करछथि एनो उपस्थित प्रत्येक को मोर विशेष धन्यवाद ज्ञापन करूछि प्रभु हमन को आशीर्वाद करतु विशेष कर प्रार्थना करंतु जे परि हमें धैर्य सहित प्रभु का सेवा करते आगे बढ़िबो एपर सहाय्य करंतु धन्यवाद अर्पण चुनानु संग मंडली వచ్చిన బిడ్డలను అది ముళ్ళుపేట గ్రామ బిడ్డలు సహాయం చేసి ఉచ్చరాంతి కాదు దానికి ముందు సహాయం కూడా చేస్తున్నారు బందర్పేట చర్చ్ ముళ్ళుపేట చర్చ్ కేవଳ ଆସିଛନ୍ତି ତାମାନେ ସେମାନେ ବଦାନ୍ୟତା ଛୋଟ ଛୋଟ ମଣ୍ଡଳୀల ମଧ୍ୟ ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମରିବା ଦିନ ମା ନିଜେ ଯୋଉ ସହିତ ମିଶିକି ଆସିଥିଲେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ହବ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାତିଲ କରି ଆସିଛନ୍ତି कारण हमर को पारिवारिक संपर्क संगे संगे प्रभु को दास भाबरे से हम पई बोझ देइ छथि प्रार्थना करछथि आछथि कारण विशेष आज्ञा मध्ये धन्यवाद ज्ञापन करछि विशेष करी हम पई प्रार्थना करिवे सब बेले प्रार्थना रखंतु बहुत कष्ट मने पड़ले बहुत कष्ट आखिर गहम कर जाए बेले बेले गाड़ी चली जाउथि मध्ये आखिर ऑटोमेटिक गहम कर जाए किंतु प्रभु धैर्य धरे स्वांतन दर ताको सेवा व्यवहार करे उत्साह हमर अछि ए समय समस्त भाई खाद्य आयोजन करा जायछि किंतु दया करी चर्च भितरे केवल अल्प सीट अछि जोडे कि पालक माने डॉक्टर महाशय आज्ञा मन पई बस भितरे चर्च भितरे करा जायछि दया करी चर्च भीतर को जिबे आ बळका समस्त पे बाहर आयोजन करा जाय समस्त भीतर हम से करिवे आंध्र के भोजन संघ मंडली आंध्र के भोजन जियालरी प्रभु पेट मन चस्तुना खाद्य निमंत्रण प्रार्थना करिवा हमर कुटुडा मंडली रो बाळक आबटी के आसंतो खाद्य पई टिके धन्यवाद देबे तापर प्रभु को प्रार्थना करिवा आशीष प्रार्थना रे आज रो सुख उपासना समाप्त करिवा असत्य प्रार्थना करिबा
ସତ୍ୟ ପିତା ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ସ୍ତୁତି କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରୁଛ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମ ଦାସଙ୍କ ପୁଅକୁ ତୁମେ ଦେଇଥିଲ ଆଉ ତୁମେ ନେଇଛ, ତୁମେ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜିର ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ଉପାସନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ତୁମ ଭୋଜ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ସେ ଭୋଜକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଏ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆମେ ଭୋଜନ କରିବୁ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆତ୍ମିକ ଆହାର ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଠିଆ ହଉ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଶିଷ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଜିର ଉପାସନା ସମାପ୍ତ କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ, ଆମେମାନେ ଯେପରି ଆପଣ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମହା ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସହଭାଗିତା, ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଆଶ୍ୱାସନା ଦୁଃଖିତ ପରିବାର ପ୍ରତି, ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି, ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାସିତ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦା ସର୍ବଦା ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।